Good afternoon, sir. So, today's topic is linear search. Okay. What is linear search? We already studied about the procedure for performing this linear search. That is, first for performing linear search operations, we already studied in our first unit that for performing linear search operation, we had to read the elements first. Then, after reading that, what we had to perform, we had to compare the search element with the first element in the list. Then, if both are matched, then we can say the given element is present. Okay. Else we have to repeat the process. So that was our linear search algorithm. Then today we can discuss about how we will implement this linear search algorithm in our C program. Okay. So that is what the procedure. How we will implement the linear search algorithm by using our C programming language. Okay. So consider here it is an array. These are the elements present in the array, that is 65, 20, 10, 55, 32, 12, 50, 19. So total 8 elements are there. So in this array, I need to search an element 12. That means this 12 in this list, that is from 65 to 99. Okay. Whether the given element 12 is present or not. That is what I have to check. So for that, what we have to do for checking whether the given element is present in this list or not. Suppose consider this as an array. Okay, array, and then what will be the total size of this array? It will be 8. Like 8 ആയിരിക്കും total size എന്ന് പറയുന്നത്. So ഈ total size 8 എന്ന് പറയുന്ന total size ഉള്ള arrayയിൽ I need to search 12 എന്ന് പറയുന്ന elements present ആണോ എന്ന് search ചെയ്യണം. Okay. So how we will search? Say the array name is AR. A എന്ന് വിചാരിക്കാം. Suppose say array തന്നെ വിചാരിക്കാം. ARR A. Right. Okay. Say array name എന്ന് പറയുന്നത് array എന്ന് വിചാരിക്കാം. So first I had to compare the first element, that is A of 0 with 12. That means if A of 0 is equal to 12 on compare. Okay. Then if both the elements are equal, that means the element that is present in the location 0 and 12. Okay. These two elements equal ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം? We can say that the given element is present in this 0th location. Okay. Else, what we have to do? We have to search the next location, that is array of 1. Okay, that is array of 1 equal to 12. Okay, then if it is equal, then we can say that the given element is present. Else we have to continue the process with the next element. That means array of 2. We have to compare the elements that is present in the location 2 with our search element 12 on search. Here also here it is 10, so our search element is 12 on, so there is no match. So we have to search for the next location, that is array of part 3. Okay, array of 3 is equal to
12 ആണ്. Here also, here array of 3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is 55. Our element is 12. So there is no match. Then again we have to search next location, that is array of 4. That is equal to 12. Here array of 4 is 12. So here also a mismatch ആണ് അല്ലേ? 12 32. Array of 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is 32. Search element is 12. So mismatch ആണ്. So we have to continue the process. The next element, array of 5. Okay. Array of 5 is equal to 12. Here array of 5 is equal to 12. That means our element is present in this array. That is the meaning, because we got a match between the element present in the location 5 and our search element. We got the match. So in that case we can say the given element is present, and we can stop the process. ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോസസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് we can stop the execution, and just we can print that by using printf statement. We can print the result. That means our your searched element is present in this particular location. Here the location എത്രയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? 5 ആണ്. But actually എന്താണ് this 5 means 5. Okay, 5 means from 0 ആണ് നമ്മുടെ കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 0 1 2 3 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തത്? 5 എന്ന് കൊടുത്തത്. ബട്ട് ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ എത്രയാണ്? സപ്പോസ് നമ്മൾ 1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 6. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 5 ആണ് നമ്മുടെ അറേയുടെ ഇൻഡെക്സ് വരികയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ലൊക്കേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി 6. സപ്പോസ് ദ അറേയുടെ ലൊക്കേഷൻ 4 ആണ് വരികയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ എലമെന്റ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ 5th പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ? ഓക്കെ, ഹിയർ എ ഓഫ് 5ലാണ് നമ്മുടെ എലമെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് പറയുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 6th നമ്പർ ആണ് മാച്ച് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. Okay, so this is the procedure for finding or for searching an element. Okay, so ഒരു array ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. array എന്ന് പറയുന്ന array തന്നെ. So in that array we have to search an element. So that is what linear search. In that linear search നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് search ചെയ്തത്? First we will compare the first element with the search element. Okay, if there is a match ഉണ്ട് എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ we can say that the given element is present. But here നമുക്ക് മാച്ച് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എലമെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു, then next element. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ procedure. So from this logic we had to write a C program. Okay, so എങ്ങനെ write ചെയ്യും C program? Any idea for writing C program? How we will write? What are all the variables that we had to use in this program? ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തായിരിക്കും ലോജിക്? സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അൽഗോരിതം അല്ലേ? ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാഡ് ടു റീഡ് ദ സെർച്ച് എലമെന്റ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വി ഹാഡ് ടു റീഡ് ദ സെർച്ച് എലമെന്റ്. സോ സെർച്ച് എലമെന്റ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അതിനൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ബിഫോർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാഡ് ടു റീഡ് ദ അറേ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് അറേ റീഡ് ചെയ്യണ്ടേ? അറേ റീഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് you have to read the search element. Then after that you have to perform this searching operation. Then if in that searching operation if you find a match, then you can say that the given element is present. If there is no match ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം?
the given element is not present എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ അറേ, then you have to read the search element, then you have to perform the searching operation, then finally you have to display the result. Okay, ഇത്രയും പ്രോസസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So for reading an array, before reading that you have to declare that array. അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അറേ ഏതായാലും ഇവിടെ വേണം. സേ നമുക്ക് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അറേ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു അറേ വേണം, ദെൻ മാക്സിമം സൈസ് കൊടുക്കാം. ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഫോർ റീഡിങ് ആൻ അറേ we already studied that we will use for loop. അല്ലെ, ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് we will use account വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, account വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്. how we will read the array. എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇതായിരുന്നു ഫോർ റീഡിങ് ബൈ യൂസിങ് scanf. ഇതായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ. സോ here we are using എന്താണ് സിംഗിൾ 2 dimension array കേസ് ആയിരുന്നു. here for single dimension array we are using a count variable. Okay, index values a of first we have to read a of 0, then a of 1, then a of 2, then a of 3. Likewise you have to read all the elements. Okay, so for that here first array വേണം, then you need an index I, then also you have to read the size of the array, then what do you have to read? You have to read the search element, that is a sc search element read ചെയ്യണം. So these are all the variables നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം. അല്ലെ, ഇത്രയും വേരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ബിഫോർ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം we have to declare all these variables. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലോജിക് അറിയാം. ഫസ്റ്റ് we have to read the array, then we have to read the search element, then we have to perform the searching operation, finally we have to display the result. So these are the procedure. Okay, so first we can write the first statement എന്താണ് for writing a C program, because here we have to read the elements. അല്ലെ, elements read ചെയ്യണം, then also we have to display the result. So first statement എന്തായിരിക്കും? Anybody? What will be the first statement for writing a C program? First statement for writing the C program. നന്ദന രാജ്, എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടത് സി പ്രോഗ്രാമിന്? hash include stdio.h. Then the next statement in the main. Okay, main. Then after that so first you have to read the array. Okay, നമുക്ക് ആദ്യം അറേ റീഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫോർ റീഡിങ് an array എന്തൊക്കെ വേണം? നമുക്ക് അറേ ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം, then only we can read the array. അല്ലേ, so how we will declare an array? So ഇതൊരു integer type array ആണ്. Okay, so how we will declare an integer type array? How we will declare an integer type array? പറഞ്ഞോളൂ നന്ദന രാജ്. How we will declare an integer type array? ഓർമ്മയില്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്റിജർ ടൈപ്പ് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം?
സിക്ത ഓർമ്മയുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിജർ? ഹൗ വി വിൽ ഡിക്ലെയർ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് അറേ? int, then after that name of array. Name of the array. We can declare it maximum size, maximum 100. Then I for count, then after that I have to declare then total size of the array, then size വേണം. Then പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ കൊടുത്തത്? ഹിയർ നമ്മളൊരു സെർച്ച് എലമെന്റ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൊടുക്കും. Okay. So these are all the variables. Okay. First we have to declare the array. Then for reading an array, we will use for loop. So for reading array using for loop, we have to use an index variable. So for that, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? I use ചെയ്തു. Then total size read ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? n എന്ന് പറയുന്ന values read ചെയ്തു. Okay. Then search element, ഏത് element ആണോ search ചെയ്യേണ്ടത് അതും ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. Then next, first നമുക്ക് എന്ത് വേണം? First, we need to read the size of the array. Then only we can enter the size, enter the elements. Okay, so first we have to read the size of the array. For that, we just print ചെയ്യാം. printf and the number of elements in array. Okay. So നമ്മൾ എത്ര elements അതിലുണ്ടെന്ന് enter ചെയ്യാം. Okay. Then you will enter the size of that array. എത്ര elements ആണ് ആ arrayയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് you will enter. Okay. So ആ size നമുക്ക് read ചെയ്യാം. So how we will read the size of that array? We can use scanf. Scanf. Inside the scanf statement, two parts are there. First part we have to specify the format specifier, and the second part, and I don't know, it will be the address of that variable. So here we are reading integer type of values. So for reading integer type of value, we have to specify format specifier as %d. Then we have to specify the address of that array, that is n. Sorry, array, not array, variable. Here it is n. Okay. So നമ്മുടെ arrays read ചെയ്തു. Sorry, total size read ചെയ്തു. Okay. Then next എന്താണ്? What is next? Okay. After reading total size, we can read the elements. അല്ലേ? ഓരോ elements by element ആയിട്ട് നമുക്ക് read ചെയ്യാം. So എന്ത് ചെയ്യാം? printf enter the element. Enter the element. So then you will enter this element. So for reading an array, how we will read the array? For that we can use a for loop statement for reading the array. Okay. So for I is equal to, initially I will set that as 0, then here 4, f. Okay. For I is equal to 0, then I less than the total size of the array, that is n, then I plus plus. Okay. Everything is small letter I plus plus. Okay. Then inside the for loop, we can read the array.
We can read the array. How we will read the array? By using the same scanf statement, you can read the array. That means scanf. Here we are reading integer type array. So for that you have to specify the format specifier as %d, then comma. You have to specify the address of that location. So here we are reading an array. Okay, so for that ampersand array of I. That means we will read first element in the location 0, that is a of 0. Then after that it will be a of 1, a of 2, a of 3, up to n variable elements. You will read it. So, okay. Then after that you have to search. Okay. So for searching the array, first നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏത് എലമെന്റ് ആണോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുക്കണം അല്ലേ? ഏത് എലമെന്റ് ആണോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക. printf enter the number to search. Enter the number to search. So then you will write the search element that you can read by using scanf statement. Okay. Scanf %d, comma, ampersand. ഇതായിരുന്നു എലമെന്റ് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ. സെർച്ച് തന്നെ അല്ലേ? ഓക്കെ, സെർച്ച്. ഓക്കെ, സോ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട എലമെന്റ് കിട്ടി. Then you have to perform the searching operations. Okay, how we will perform the searching operations? Yeah, searching operations. First you have to compare the location 0 with the array location 0 with your search element. Then you have to compare array location 1 with the search element. Likewise up to last element vare search ചെയ്യണം. Then in that case ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എന്തുണ്ട് search element present ആണെങ്കിൽ then you can stop searching process. Stop ചെയ്തിട്ട് you can tell that എന്താണ് the given element is present in that particular location. Else you have to continue up to the last element. Continue. Here നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We are using array traversal അല്ലേ നടക്കുന്നത്. Here for I is equal to 0 to, suppose the total size of the array is 8, then we have to traverse for I is equal to 0 to 7. Okay, so for I is equal to 0 to 7, you have to search a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4, a of 5. Okay, so in that case we can use a for loop, okay, for searching the elements. Okay, so here for same I is equal to 0, then I less than same number n. Okay, I less than n, then I plus plus. ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? We have to compare the elements. That means എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്? A of I with the search element. If A of I is equal to search element, we can say given element is present. Else we have to repeat the process. Okay, so here if A of I is equal to our search element. Okay, that is search. Okay, if A of A means our array name, ARRAY. Okay, if array of I is equal to this search element, then we can say എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? We can stop the process. അത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോസസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ പറയാം the given element is present. Okay, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ജസ്റ്റ് printf കൊടുക്കാം. printf element
present at location percentage d comma I plus 1. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ I plus 1 കൊടുത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അനുശ്രീ ഇവിടെ ഞാൻ I plus 1 ലൊക്കേഷനിലാണെന്ന് കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അനുശ്രീ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എലമെന്റ് ലൊക്കേഷൻ I plus 1 കൊടുക്കാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ith എലമെന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് എലമെന്റ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ I plus 1 ആണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? എനിബഡി? സരിക ജയരാജ് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ I plus 1 കൊടുത്തത്? പറയാൻ പറ്റുമോ? ലൊക്കേഷൻ 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 0 ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നോർമൽ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്? 1 2 3 4 5 ഉള്ളത്. ഹിയർ അറേയുടെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ 0 1 2 3 എന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സീറോത്ത് ലൊക്കേഷനിലെ അറേ ആക്ച്വലി ഏതാണ്? എലമെന്റ് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ അറേ ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എലമെന്റിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്? സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ അല്ലെ? അറേ ഓഫ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എലമെന്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ തേർഡ് പൊസിഷൻ അല്ലെ? അറേ ഓഫ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്? ഫോർത്തിലാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത്? I plus 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 0 ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ്. 1 ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ. 2 ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ തേർഡ് പൊസിഷൻ. അപ്പൊ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് I plus 1 ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് ദ ഗിവൺ എലമെന്റ് ഈസ് പ്രസന്റ്, ദെൻ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? ആവശ്യമില്ല. വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ പ്രോസസ്. സോ for terminating the execution of that loop, we can use a statement, or unconditional jump statement use ചെയ്യുന്നുണ്ട് to terminate the execution of a looping structure. So what was that jumping statement? ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? To terminate correct, break statement. Okay, so we can use break statement to terminate the process. ഇതിൽ നിങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്ന. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ടെർമിനേറ്റ് ദ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി സപ്പോസ് ഈ ഫോർ ലൂപ്പൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർ എലമെന്റ് പ്രസന്റ് അല്ല. സപ്പോസ് ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത എലമെന്റ് ഒരു 100 ആണെന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. സപ്പോസ് 100 ആണ് എലമെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എലമെന്റ് ഒന്നും പ്രസന്റ് അല്ല അല്ലേ? 65 20 10 55 32 12 50 99. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 100 ഈ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും മാച്ച് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയണം എന്താണ്? എലമെന്റ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ആണെന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, അതെപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്? നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് അറേയുടെ ട്രാവേഴ്സിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് അറേയും സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അറേയുടെ ട്രാവേഴ്സിൽ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് എലമെന്റ് കിട്ടിയില്ലേ, വി കൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഗിവൺ എലമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അറേയുടെ ട്രാവേഴ്സിൽ കഴിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാവുക? എപ്പോഴായിരിക്കും? ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എപ്പോഴാണ് എൻഡ് ചെയ്യുക? ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എപ്പോഴാണ് എൻഡ് ചെയ്യുക? എന്നാൽ ആ സമയത്തല്ലേ നമുക്ക് അറേയുടെ ട്രാവേഴ്സിൽ കഴിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാവാം. എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുക? ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ്? ഏത് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് എൻഡ് ചെയ്യുക? ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് ഓർമ്മയില്ലേ? ഫസ്റ്റ് I will be, സപ്പോസ് നമ്മുടെ എലമെന്റ് ഒരു 5 ആണ് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിന് പകരം ഞാൻ ജസ്റ്റ് 4 എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ 3 എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്
ഓക്കെ 3 എലമെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ 3 എലമെന്റ്സിൽ ആണ് എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ 0 ആവും ഇനീഷ്യലി. ഓക്കെ 0 ആയി ദിസ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഐയുടെ വാല്യൂ 1 ആവും. ദെൻ 1 ലെസ് ദാൻ 4 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും. അല്ല ദെൻ ഐയുടെ വാല്യൂ വീണ്ടും എന്താവും 2 ആവും. 2 ലെസ് ദാൻ 4 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ. അല്ല ദെൻ ലെസ് ദാൻ 4 ആണ്. ദെൻ ഐയുടെ വാല്യൂ 3 ആവും. 3 ലെസ് ദാൻ 4 ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐയുടെ വാല്യൂ 4 ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഐയുടെ വാല്യൂ 4 ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, അതായത് എന്താണ് ഐയുടെ വാല്യൂ 4 ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ത്രൂ ഔട്ട് അറേ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ത്രൂ ഔട്ട് അറേ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആ ത്രൂ ഔട്ട് അറേ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഒരു മാച്ചിങ്ങും കിട്ടിയിട്ടില്ല. മാച്ചിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു, അത് അപ്പോൾ തന്നെ ബ്രേക്ക് ആവും അല്ലെ. പിന്നെ അറേ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യില്ലല്ലോ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് മാച്ചിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ആ ഫോർ ലൂപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് അതിൽ പ്രസന്റ് അല്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് എപ്പോഴാണ് എലമെന്റ് പ്രസന്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക, ഐയുടെ വാല്യൂ 4 ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്താ, if I equal to here 4 അല്ല, ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് n ആണ്. ഓക്കെ I equal to n ആണ് അല്ലെ. I equal to n ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പ്രിന്റ് ചെയ്യാം എന്താ, printf element not present. Printf element not present. So this is the C program for linear search. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ C program. സിമ്പിൾ ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടെ. ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ C program. ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h യൂസ് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് സം ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ വി ആർ യൂസിങ് സം ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ മെയിൻ you have to use int main. Okay then here so first നമ്മുടെ procedure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ first you have to read the size of the array, then you have to read the total array elements, then you have to perform the searching operation. And in that searching operation, if you can find a match, that means if you are finding the search element, then you can print display that and the given element is present എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. അല്ല എങ്കിൽ given element is not present എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് പ്രൊസീജിയർ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. അറേ 100 എന്ന് വെച്ച് സൈസുള്ള ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ദെൻ നമുക്കൊരു സെർച്ച് എലമെന്റ് വേണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഫോർ റീഡിങ് ആൻ അറേ ആൻഡ് അറേ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വി വിൽ യൂസ് ഫോർ ലൂപ്പ്. ഓക്കെ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തു. സോ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അറേയുടെ ലൊക്കേഷൻ 0, 1, 2, 3 എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് n ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ അറേ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, printf enter the elements in a array. Okay enter number of elements in array. അപ്പോൾ you will enter the total number of elements in that array. You will enter total number of elements. So by using this scanf, you can read the elements. That is scanf %d, ampersand n. That means നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി, അറേയുടെ സൈസ് ഇപ്പോൾ n ൽ കിട്ടി. Okay then after that എന്ത് ചെയ്യാം, you can read the elements present in that array. ആ അറേയിലുള്ള എലമെന്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, enter the integers. അറേയുടെ എലമെന്റ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു by using printf statement. printf enter the integers. Okay then you can use the scan for loop for reading the array.
അറേ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ ഹിയർ നമ്മുടെ അറേയുടെ കൗണ്ട് സി ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, ഇതിൽ നമ്മൾ ഐ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. വേരിയബിൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, സി ലെസ് ദാൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ്. ദെൻ ഹിയർ നിങ്ങളൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രേസും ക്ലോസിംഗ് ബ്രേസും ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതും. അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. scanf %d ampersand array of 0. That means എന്താണ്, it will read the entire elements. That means a of 0, a of 1, a of 2 up to a of n വരെയുള്ള എലമെന്റ്സ് ഇപ്പോഴും ഇതിലുണ്ടാവും, അറേയിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, then after that എന്ത് ചെയ്യണം, you have to search. Okay, so for searching നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, first you have to enter the searching element. Searching element enter ചെയ്യണ്ടേ, so അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് enter the number to search. Okay, then by using this scanf you can read the searching element. The search എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ റീഡ് ചെയ്തു. Then we can perform the searching operation. ഇതാണ് നമ്മുടെ searching operations. That is for c is equal to 0, c less than n, c plus plus. Then first we will compare array of 0 with the search element. If the element is present, then it will print that the given element is present in c plus 1 location. Okay, then അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ലൂപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. എൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, that for loop repeat ചെയ്യും. That means initially it will be 0, then c will be next to element of that is 1 now, then 1 less than n ആണെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും. Then if that was true ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും until ഇതുവരെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ, അല്ലേ, c less than n ആണ്. Then finally c plus plusന്റെ വാല്യൂ, സിയുടെ വാല്യൂ n ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, it will stop the പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി സപ്പോസ് അതിൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദ സെർച്ച് എലമെന്റ്, അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും, അത് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ. ഇനി സെർച്ച് എലമെന്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, വാല്യൂ ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ആയിരിക്കും, അല്ലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, ഇഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ ഓഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ആണോ. ഇഫ് വാല്യൂ ഓഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, we can say that the given element is not present in the array. അറേയിൽ പ്രസന്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലീനിയർ സെർച്ച് അൽഗോരിതം. ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഈ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെർച്ചിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്, അല്ലെ. for c is io whatever the variable you can use. Here I am using c. For c is equal to 0, c less than c plus plus, then inside that you have to search, right? If array of c is equal to search, equal to നമ്മുടെ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട എലമെന്റ് ആണോ നോക്കുക. ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഗവൺ എലമെന്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, റിമൈനിങ് ഓൾസ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അല്ലെ. അറേ എങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക, ഓക്കെ, ദെൻ അറേ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഓൾ വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് stdio.h യൂസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് മെയിൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, what are all the variables that we are using, all variables declare ചെയ്തു. Then number of elements എത്രയാണ് അറേയുടെ, ഫസ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദ അറേ റീഡ് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അറേ റീഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ബൈ യൂസിങ് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അറേ റീഡ് ചെയ്തു. ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു, സെർച്ച് എലമെന്റ് റീഡ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, സെർച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്തു, അല്ലെ. സെർച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്തു. സെർച്ച് എലമെന്റ് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. അല്ല, ഇഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ സെർച്ച് എലമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ലീനിയർ സെർച്ച് അൽഗോരിതം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അൽഗോരിതവും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, സോറി, ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം. ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. അനന്യ, മുഹമ്മദ് സെയിം, അന്വയ, അദ്വൈത്, ഫിദ, ചന്ദന, ആദിത്യ, ഋതു, ധിയ,
ഫസൽ, അഫിൻ, നന്ദന രാജ്, മുഹമ്മദ് ഷസ്, ആർദ്ര, അമാന, സയന, അങ്കിത, അക്ഷയ, അഭിര, ഋഷാദ്, സരിക, സിദ്ധ, ദിയ, റൈഹാൻ, അഫ്ര, വിനയ, സ്നേഹ, ഫാത്തിമ ജുമാന, ജയദീപ്, അനുശ്രീ, ഹിബ, ഫാത്തിമ, സൂര്യനന്ദ, അതുൽ, അഭിജിത്ത്, ഹസ്ന, ഫാത്തിമ റിൻസി, റക്കിൽ. ഇതാരാണ്? 41 നമ്പർ. ദെൻ ആര്യ, അമൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ലിൻവൈസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അസൈൻമെന്റ് അവർ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ അത് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കണം വേണ്ടത്. ഓക്കെ.